قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا، اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا، رہ نہ جائے ایک غلطی اور. تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے، وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا. قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں، جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں. جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے، اس کے علاوہ نہیں. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے بکرے کٹتے ہیں، ان کا خون گراتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، ریٹ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل حرام ہے، بالکل کیا ہے؟ بدعت. اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں. بولو بھائی، یہ بھی بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو کہہ رہے ہیں کیا صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون. وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے، وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، پیسے دے دو. بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے، پورے دلائل اس میں ہے. صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے. جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو. ایک بقرعید میں، ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا، وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا، دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ. تیسرا عقیقے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا، فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے، وہاں بھی بکرا کٹتا ہے. تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا، گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے. تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے. خوشی ہے کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے، نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے. اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے، 4تھے دن میں، 5ویں دن میں، 6ٹھے دن میں نہیں. علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے، آپ نے ذبح کرنی تھی، گائے بھاگ گئی، 3 دن تک تلاش کرتے رہے، 4تھے دن پکڑائی میں آئی ہے، اب نہیں کٹے گی وہ. اب ٹائم بولو بھائی گزر گیا. اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں. گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں، پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں، کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا بھی سکتے، پہنا دیتے ہیں لوگ، قربانی کے پورے جانور پہنا دیتے ہیں. تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی. کالی مرغی، پیلی مرغی ذبح کرو، صدقہ نکالو مرغی کا. نہیں بھائی، ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت، میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے بکرا صدقہ کر دو. تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفینس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو غریب ہے، تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا. وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا، بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا، میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں، اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو، میں اس کا گوشت کھاؤں گا، تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟
गोश्त, बकरा काटना मकसद नहीं, बल्कि उसमें भी कसाई से गोश्त खरीद के दे दो। दो फायदे होंगे, एक तो गोश्त सस्ता मिलेगा, नंबर दो उसकी मर्जी का मिलेगा। हाँ भाई तुझे चापे चाहिए, चापे मिल जाएंगी। वैसे तो इस गरीब को थप्पड़ दोबारा मारने का दिल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा? अंदाजा लगाओ यार, चापे चाहिए इसको, पुट का गोश्त चाहिए, रान का गोश्त चाहिए। लेकिन चलो होता है यार, बाज दफा गरीब आदमी का भी दिल तो उसके सीने में भी है ना। कह रहा यार मुझे नहीं चाहिए राशन, आज मुफ्ती साहब मुझे क्या खिला दो, बकरा खिला दो। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं काटूंगा नहीं बकरा, मैं कहूंगा यार कसाई से सस्ता भी पड़ेगा, मेहनत भी कम, और कसाई को काटने की जो उजरत देनी है उसकी भी बचत, तो दुकान से खरीद के दूंगा ना मैं। नहीं, काटना ही है, इसका मतलब आप बकरा काटने को इबादत समझ रहे हो, और ये इस्लाम में जायज नहीं है, बिदअत है ये। क्योंकि तमाम फुकहा लिखते हैं कि कुर्बानी में जो जानवर काटने का हमें हुक्म दिया गया ना, ये गैर मुदरक बिल क़ियास है। थोड़ी गाड़ी इस्तिलाह है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा हुक्म है जो अकल से समझ में नहीं आता, क्योंकि इस्लाम के जितने अहकाम है ना उनकी लॉजिक आसानी से समझ में आती है भाई, वो फौरन समझ में आए। जैसे नमाज है भाई, नमाज अल्लाह के लिए सरदा कर रहे हैं, हर मजहब में सरदा होता है, हमारे मजहब में भी सरदा है, दूसरे मजहब में दूसरों के लिए होता है, हमारे यहां अल्लाह के लिए होता है। रोजा समझ में आता है भाई, ख्वाहिशात को क्या कर रहे हो, कंट्रोल, बर्दाश्त कर रहे हो, तो इससे कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। हज भी समझ में आता है कि भाई गए अल्लाह के गिर्द, अल्लाह के घर में दीवानों की तरह घूम रहे हैं, लेकिन उधर से जानवर काटो, उस बेचारे ने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। लोग मुझसे कहते हैं हामिला गाय की कुर्बानी जायज है, हम कहते हैं भाई बेहतर तो नहीं है लेकिन जायज है। कहते हैं उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, लोग कहते हैं। मैं कहता हूं उसकी मां ने कौन से कोई कबीरा गुनाह किए में भाई, हैं उस पे कोई तोहमतें लगी हुई हैं जो उसको काट रहे हो, तो मासूम तो उसकी मां भी है और उसका, दोनों ही मासूम है। तो सवाल यही पैदा होता है भाई, ये मासूम जानवर हैं इतने बेचारे कि पूरे साल तो ऐसे इनकी खिलाई पिलाई हो रही थी कि जैसे अपने औलादों से बढ़ के पाला जाता है इनको। और यूट्यूब पे आ रहे हैं इंटरव्यू, जो ताजिर हैं वो जो पालते हैं, कहते हैं भाई हमने अपने बच्चों से बढ़ के इस कट्टे को पाला है, कहते हैं ना वो। तो ऐसे पाल पाल के मुस्टंडे बना दिया और ऐसी उनकी, फिर एकदम क्या कर दिया, काट दिया। तो ये ऐसा हुक्म है जो बज़ाहिर जिसकी कोई लॉजिक, बोलो भाई, नहीं है। फुकहा कहते हैं ऐसे अहकाम जो बज़ाहिर इलॉजिकल हैं, बज़ाहिर इसलिए कह रहा हूं कि इस्लाम का कोई हुक्म इलॉजिकल नहीं होता, उसमें हिकमतें छुपी हुई होती हैं, लेकिन बज़ाहिर ये कुछ समझ में आने वाला काम नहीं है। बज़ाहिर इसमें जानवरों का भी नुकसान और इंसानों का भी नुकसान है। इंसानों का नुकसान ऐसे है कि इंसान की बुनियादी जरूरत है खुराक, और खुराक में सबसे बेहतर खुराक गोश्त है, और गोश्त में सबसे बेहतर गोश्त इन चार जानवरों का पूरी दुनिया में समझा जाता है। तो ये इंसान की बेसिक जरूरत को आप, जो एक स्टॉक थी पूरे साल इस्तेमाल हो सकती थी आराम आराम से, आप 3 दिन में करोड़ों की तादाद में काट के वो माल क्या कर देते हैं, जाया। आप कह सकते हैं हम तो ठिकाने लगाते हैं, भाई जितना भी ठिकाने लगाएं, इस तरह अगर पूरे साल स्टॉक करके इनको इस्तेमाल किया जाए तो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना एक एतदाल के साथ, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन 3 दिन में नहीं होती। यानी अगर किसी माहिर मईशत से पूछें आप, इकोनॉमिक्स के माहिर से पूछें, तो वो कहेगा कि इकोनॉमिकली ये नुकसानदेह है। समझ में नहीं आ रही बात भाई, इकोनॉमिकली क्या है ये यार? मुझे एक बात बताओ ना, आप 10 किलो गोश्त लेकर आके फ्रीज कर दिया आपने, तो आप बेगम से बोलोगे ना रोजाना थोड़ा थोड़ा इसमें से पकाती रहो और फ्रीज कर दो, या एक बकरा लाके काटोगे तो आप क्या कहोगे कि भाई इसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करो ताकि रोजाना हम खाएं। बेगम ने 10 किलो गोश्त एक दिन में ही निकाल दिया फ्रिज से, तो आप कितना खा लोगे? जितना भी खाओगे, कुछ खाओगे, कुछ सदका करोगे, और कुछ गरीब भी 3 दिन में इतना खा लेगा ना, सदके की भी इतना कुर्बानी खा लेता है गरीब आदमी भी, कि वो भी पूरे साल स्टॉक नहीं कर सकता। तो इकोनॉमिकली इसका फलसफा समझ में आने वाला नहीं है। और दूसरा, बज़ाहिर जुल्म है जानवर पे, बज़ाहिर अच्छा वाला कट्टा बकरा पाला, कोई जुर्म नहीं किया, किसी को टक्कर नहीं मारी उसने, किसी की घंटी बजा के नहीं भागा, उससे ज्यादा तो हमारे अपने बच्चे शरारती